Good morning students. In today's class I begin with the fresh chapter unit number 4 Constitution and Government. In this chapter we are going to study about meaning of the constitution, importance of the constitution, types of various types of the constitution like written, unwritten, rigid, flexible, its features and also the meaning. Next types of government, democracy, dictatorship, meaning and also its features. So this chapter gives us a basic knowledge about the constitution, importance of the constitutions, requirements to become an ideal constitution, and also gives the knowledge about various types of government and also the various forms of government. The first one is the meaning of the constitutions. So in today's class I am going to explain you the meaning of the constitution and also definitions and importance of the constitution. A constitution is very essential to all forms of government, because a state without the constitution is called as a state of anarchy. Constitution is very essential to all forms of government, because a state without the constitution is called as a state of anarchy. Anarchy means a state without the constitution is called as a state of anarchy. Anarchy means in anarchical state there is no place for peace and also the order. So to maintain peace and order within the state, a constitution is very essential. Today all forms of government, whether it is a democracy or a dictatorship, all forms of government consist its own constitution. The democratic form of government, a democratic form of government and also the dictatorial form of government, both the form of government requires its own constitution. In democracy, constitution is regarded as fundamental law of the land or sacred law of the land. Constitution is regarded as fundamental law of the land, fundamental law of the land. Constitution is regarded as fundamental law of the land. The violation of the constitution in any form, either by the individual or by the government, is considered as a punishable offence. It is placed above the individual, above the government and also above the people. That is why the violation of the constitution in any form is considered as a punishable offence. So when the nations become emerged as a democratic state, all the nations adopted its own constitution, including India. In India, the constitution making process was started not after the independence, before the independence. The constitution making process was started in our country in the year 1946, like United States of America, UK, Australia, France, etc., Japan, Germany, etc., etc. All the state consist its own constitution. A dictatorial form of government also consists its own constitution, because constitution, why constitution is essential to all forms of government? Because it direct or it guide both the people and also the government how to run the government. It guides the government how to run the administration, and it guides the people how to discharge their role and also the responsibilities. So for this purpose constitution is very essential. So meaning of the constitution, here constitution is a body of rules and regulations which control both the government and the governed. Constitution is a set of rules and regulations which controls both government and the governed. Here governed means people. ಇವತ್ತು ನಾವು 4th ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. 4th ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ
ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನು, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಗಳು ಯಾವುದು, ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಗಳು ಯಾವುದು, ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿದೆ. ಅದು ನಿರಂಕುಶ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಹಾಗೆ ನಿರಂಕುಶ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅನಾರ್ಕಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಥವಾ ಅರಾಜಕತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದಂಥ ದೇಶ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನು ಅರಾಜಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇರುವುದಿಲ್ವೋ, ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರುವುದಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಪೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ವಿದಿನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್. ಒಂದು ದೇಶದ ಒಳಗೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅತಿ ಅಗತ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಭಾರತವನ್ನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಭಾರತ ಯಾವಾಗ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಆಯಿತು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1946. ನಮಗೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು 15th August 1947ಗೆ. ಬಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1946 ಅಂತೇಳಿ. ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿದೆ. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಕೂಡ ರನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಪೀಪಲ್ ಕೂಡ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಲೈಫನ್ನು ಲೀಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಲಾ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತೇಳಿ. ಇನ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಲಾ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತವಾದಂತಹ ಕಾನೂನು, ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಒಂದು ದೇಶದ ಮೂಲಭೂತವಾದಂತಹ ಕಾನೂನು ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೇವೆ, ಅಥವಾ ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಲಾ, ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಕಾನೂನು ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೇವೆ. ಅದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಅಥವಾ ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದು ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜನರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನೇನಂತ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಯಾರಾದರೂ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಅಟ್ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತೇಳಿ, ಅದು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು. ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಯಾವುದಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು ಸಂವಿಧಾನ, ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬರೋದು, ಪೀಪಲ್ ಬರೋದು, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬರೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಲಾ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋತ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಗವರ್ನ್ಡ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗವರ್ನ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜನರು ಅನ್ನುವಂಥ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಜನರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಇರುವ ನೀತಿ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ನಾವು ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಜನರು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಇರುವ ನೀತಿ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ನಾವು ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಬೋತ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. So when we take the example of our constitution, Indian constitution, original Indian constitution consists various rules and also the regulation, 395 articles. So all the 395 articles explains various rules and regulation. Some are relating to the people and some are relating to the government. ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನನ್ನೇ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲಿಂದ 395 ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನ ತನಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 1ನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 2ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 1A B ಹಾಗೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್, ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲಿಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತನಕ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಕೂಡ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ರೂಲ್ಸೇ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ರೂಲ್ಸ್ಗಳು ಕೆಲವು ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು.
ಈ ರೂಲ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಹೌ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಪವರ್ಸ್, ಹೌ ಪೀಪಲ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ದರ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಈ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ, ಸರ್ಕಾರ ಹೇಗೆ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಜನರು ಹೇಗೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಅವರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತದೆ. ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ದ ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪೀಪಲ್, ಇಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಪೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ವಿದಿನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. ಸೊ ಇಂತಹ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ಗಳ ಒಂದು ಬುಕ್ಕನ್ನೇ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಜನರು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳೋದರ ಮೂಲಕ ಅದು ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಕೂಡ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದು ಕೇವಲ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಈ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿದೆ ಅದು ಅಪ್ಲೈಸ್ ಟು ಬೋತ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಪೀಪಲ್. ಅದು ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನ್ವಯ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅನ್ವಯ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಜನರ ಇಬ್ಬರ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಆಗಿರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಬೋತ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಗವರ್ನ್ಡ್. ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ನಾವು ನೋಡೋದಿದ್ರೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ is a body of rules and regulation which may be either written or unwritten. Constitution is a body of rules and regulation which may be either written or unwritten. ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ನೀತಿ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳ ಸಂಗ್ರಹ. ಈ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳು ರಿಟನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಇರ್ಬೋದು. ಅದು ಬರೆದಿಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬರ್ದಿಡಲ್ಪಡದೇನೂ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ಗಳೇನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ರಿಟನ್ ಇನ್ ಫಾರ್ಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, ಅದು ಬುಕ್ಕಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತದೆ, ರಿಟರ್ನ್ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಸಿಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಬರೆದಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಬುಕ್ಕಿನ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಸಿಗಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅನ್ರಿಟನ್ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಇರ್ತದೆ, ಬರ್ದಿಡದೇನೂ ಇರ್ತದೆ, ಅಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಗಳು ಬರದೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ UK ಅನ್ನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, UK ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ಬರೆದಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅನ್ರಿಟನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ, ಅಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಬರ್ದಿಡಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಬರ್ದಿಡಲ್ಪಡದೇನೂ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಂತಹ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ಗಳ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈಗ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿದೆಯಾ, ಹೀಗೆ ನೀವು ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕಾಲೇಜಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರ್ತದೆ. ಆ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಅಪ್ಲೈಸ್ ಟು ಆಲ್, ಇಟ್ ಅಪ್ಲೈಸ್ ಟು ಬೋತ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸಮ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಸ್ ಟು ದ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಸ್ ಟು ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿದೆಯಾ, ಪ್ರತಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲೇಜಸ್ಗೆ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಈಚ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ constitution or has its own calendar or prospectus. This prospectus or calendar clearly explains the rules and regulations ಅಂತೇಳಿ. ಯಾಕೆ ಕಾಲೇಜ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಅವರ ಹಾಗೆ ಇದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೀಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಪೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಹೇಳಿರುವ ಕಾರಣ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಕಾಲೇಜಿನ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸಲ್ಲಿ ಏನು ರೂಲ್ಸ್ಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರವಿರುವ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದು. ಹಾಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿದೆ. ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ದೇಶ ಕೂಡ ವೆನ್ ದ ನೇಷನ್
state become and emerged as an independent state, each nation started to adopt or started to prepare its own constitution ಅಂತೇಳಿ. ಈಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಂದದ್ದು, ಅದ ನಂತರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ came into existence. After the creation of the government requires its own rules and regulation. Hence the constitution was framed in almost all the state. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಯಾವುದು ಬಂದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಬಂದದ್ದು. ರಾಜ್ಯ ಬಂದರೆ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯದ್ದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ವೈ ಸ್ಟೇಟ್ came into existence? To protect the interest of the people. So to protect the interest of the people, state requires its own agent called government. So to protect the objectives of the state, government also requires its own rules and also the regulations. That is why constitution came into ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಂತು, ಜನರನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಈ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆದಂಥ ಏಜೆಂಟ್ ಬೇಕಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಂತು. ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಪೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರನ್ನು ತರಬೇಕು, ಜನರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಯಿತು, ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಬೇಕಾಯಿತು. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು force. So all these three are interconnected or the interdependent ಅಂತೇಳಿ. ಸ್ಟೇಟ್ ಇದ್ದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟೇಟ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ರೈಟ್ಸ್, liberties and the interest of all the citizens are protected antele. So to protect the rights, liberties and also the interest of the state or the government requires its own body called or rules and regulations ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, that is the constitution. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಗತ್ಯ. The word constitution was first used by King Henry II in England in the year 16th century. The word constitution was first used by King Henry II in the 16th century in England. The first nation which adopted its own constitutions is United States of America. United States of America adopted its own written constitutions in the year 1789. So the first nations which adopted written constitution in the world ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ. ಅದು 1789ರಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಪ್ರಥಮ ದೇಶ ಆಯಿತು. US-ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದು ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿದ್ದರು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ UK ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನನ್ನು ನಾವು ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಡ್ಜ್ಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ UK ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ರಿಟನ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಗಳು ಬರ್ದಿಡಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಗಳು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅನ್ರಿಟನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ನೇಷನ್ ವಿಚ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಎ ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಡ್ಜ್ಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ. So the term constitution is derived from the Latin word constitute. In Latin language, constitute means to establish, to frame or to compose. To establish, frame or ಕಂಪೋಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸಂವಿಧಾನ ಅನ್ನುವಂಥ ಶಬ್ದವು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಶಬ್ದವಾದಂಥ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಶಬ್ದದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ಥಾಪಿಸು ಅಥವಾ ಫ್ರೇಮ್ ರಚಿಸು, ಕಂಪೋಸ್ ರಚಿಸು ಅನ್ನುವಂಥ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಲಾ ವಿಚ್ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ಸ್ ದ ಪವರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ and the relations between both the people and also the government andre. So constitution andre enu, it is a fundamental law which determine the powers and functions of the government. ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ದೇಶದ ಮೂಲಭೂತ ಕಾನೂನು, ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಗಳೇನು, ಜನರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಏನು, ಹಕ್ಕುಗಳೇನು ಮತ್ತು ಜನರು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತವಾದಂತಹ ಕಾನೂನನ್ನು ನಾವು ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ
Constitution means it is a fundamental law which decides or which determines what are the powers and functions of the government, role and also the responsibilities of the people and the relations between the government and the people in democratic state. So, this is called as a constitution. Next definitions. Professor A.V. Dicey says that the constitution of the state consists of all rules which directly or indirectly affect the distribution and exercise of sovereign power of the state. So, according to Dicey, constitution is a constitution of the state consists all rules and regulations which directly or indirectly affect the distribution and exercise of sovereign power of the state ಅಂತಲೇ. ಅಂದರೆ ಡೈಸೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಪರಮಾಧಿಕಾರದ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಚಲಾವಣೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವಂಥ, ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವಂತಹ ನಿಯಮಗಳ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ನ ನಿಯಮಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟೇ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತದೆ, ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಿಂದ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತದೆ. ಈಗ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಬೋತ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ A.V. Dicey's definition is, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು A.V. Diceyಯ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ, ಈಗ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬೋತ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ದ ಪವರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಹೆನ್ಸ್ ಬೋತ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಯಾರು, ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಫೆಕ್ಟ್ ದ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆಫ್ ಸಾವರಿನ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಅದು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳು ಹೇಗೆ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತದೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಚಲಾಯಿಸಬೇಕು, ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ಅದರ ಪವರನ್ನು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪವರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪವರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಗಳೇನು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಗಳೇನು ಅಂತ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಕಾರವೇ ಬೋತ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಸಾವರಿನ್ ಪವರ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡುವಂತಹ ನಿಯಮಗಳ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಪವರ್ಸ್ ಟು or it provides the powers to both the central and also the state, and it also control the powers of both the central and also the state government, or both the central and the state exercise its powers according to the provisions of the constitution ಅಂತಲೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಕೂಡ, ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಅದು ಹೇಗೆ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳೋದು ಕೂಡ ಸಂವಿಧಾನವೇ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ನಿಯಮಗಳ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. According to Aristotle, constitution is the arrangement of powers in the state, especially of the sovereign power or the supreme power. ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಪರಮಾಧಿಕಾರಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನೇ ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅರೇಂಜ್ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಪವರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್. ಇಟ್ ಅರೇಂಜ್ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಪವರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತಲೇ. ಅದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಜನರು ಅವರ ಪವರ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆಫ್ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಪವರ್. ಒಂದು ಪರಮಾಧಿಕಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ಅದು ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಜೋಡಣೆ ಆಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಗ್ರಹವನ್ನೇ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸುಪ್ರೀಂ ಪವರ್ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಡಿವೈಡ್ ಆಗಬೇಕು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲೋಕಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. Next one is importance of or the significance of the constitution.
significance of the constitution. Significance or importance of constitution. Significance or importance of the constitution. First one, to maintain law and order. To maintain law and order. Constitution is very, very essential to maintain peace and order, or to maintain law and order within the state. As I said earlier, in the absence of the constitution, there is no place for peace and order within the state. So, to protect the interest of the poor people, innocent people, etc., the constitution is very, very essential. So, by explaining the role and responsibilities of the every people, it tried to bring, or by explaining the role and responsibilities of the individual or the citizens, it regulates the behavior of the individual. By regulating the behavior of the individual, it tried to maintain the peace and order within the nation ಅಂತೇಳಿ. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ತರಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಸಂವಿಧಾನ ತುಂಬ ಅಗತ್ಯ. ಹೇಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಪೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ವಿದಿನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಬೈ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ದ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ಜನರ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಅದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ತರುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ಜನರಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳುವುದರ ಮೂಲಕ, ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಜನರಿರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳುವುದರ ಮೂಲಕ, ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಇರಬಾರ್ದು, ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಇದ್ದರೆ, ಈಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕು ಹಾಗೆ ಜನರಿರಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಜನರಿರಬಾರ್ದ ಹಾಗೆ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ಅದು ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ತರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ದೋಸ್ ಹೂ ವೈಲೇಟ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಅವರನ್ನು ಪನಿಷ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ, ಯಾರು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ತರುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಸಿವಿಲೈಸ್ಡ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಒಂದು ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ, ಅಥವಾ ಇವೆಲ್ಲ ಜನರು ಪೀಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನುವುದು ತುಂಬ ಅಗತ್ಯ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಟು ಲಿಮಿಟ್ ಆರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಟು ಲಿಮಿಟ್ ದ ಪವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಟು ಲಿಮಿಟ್ ದ ಪವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ government, or to control the powers of the government. Constitution is very, very essential. That is why all the modern government is called as limited government or controlled government, because its powers are limited and or controlled by the constitution. That is why all the modern governments are called as a limited government or constitutional government ಅಂತೇಳಿ. ಎರಡನೇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಅಗತ್ಯ. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಪವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಹೇಗೆ ಇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಹೌ ಇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಪವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್? ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಪವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ದ ಜುಡಿಷಿಯರಿ. ಥ್ರೂ ದ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಇಟ್ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ, once the people elect the government or elect their representatives, then people have no right to remove their representatives immediately ಅಂತೇಳಿ. ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಸಲ ನಾವು MLA ಅಥವಾ MP ಗಳನ್ನು ಇಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ನಮಗೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಪವರಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಪವರಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ನ ತನಕ ಕಾಯಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಲಾಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೇರ್ ಓನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ತನಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಲಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದು ಸಲ ನಾವು ಗೌರ್ಮೆಂಟನ್ನು ಇಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಪವರ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಜುಡಿಷಿಯರಿ. ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಪವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಆಲ್ ದ ಲಾಸ್ formulated by the government, all the laws formulated by the government requires the certificate of the Supreme Court as a constitutional is very, very essential. Without
without the certificate of the Supreme Court as constitutional, no bill becomes law in India ಅಂತೇಳಿ. ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಕಾನೂನು ಏನಿದೆ ಆ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡೋದು, ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡುವಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಯಾರಿಗಿದೆ? ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದಂಥ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಾನೂನುಗಳು ಜನರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೆ ಆಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ that law of the government is unconstitutional ಅಂತೇಳಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಆ ಕಾನೂನು ಅಸಂವಿಧಾನಿಕ ಅಂತೇಳಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತದೆ. ಈಗ ಅನ್ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಆ ಲಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೈ ರಿವ್ಯೂವಿಂಗ್ ದ ಲಾ ಆಫ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ declare the law of the government as constitutional or unconstitutional. If once the Supreme Court declare the law of the government as unconstitutional, such laws does not come into existence ಅಂತೇಳಿ. So because of the fear of the judiciary, the the government always makes the law according to the interest of the ಪೀಪಲ್. ಈ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಹೆದರಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿರುವ ಕಾರಣ ಕೇಂದ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಾಜ್ಯಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿಯೇ ಮಾಡ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ the rights and liberties of the people. To protect the rights and liberties of the people. So to protect the fundamental rights and liberties of the people, Constitution is very, very essential. Constitution not only provides various rights and liberties to the people, our Constitution provides various rights and liberties. At the same time, it also gives the protections to all these rights and also the liberties ಅಂತೇಳಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ಕೇವಲ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೂವರ್ ಪೀಪಲಿಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ರೈಟ್ಸ್ಗಳು ಪೂವರ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಸಿಗದೇ ಹೋಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ರಿಚ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೀಪಲ್ ಪೂವರ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡುವ ಕಾರಣ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೆಲವು ಹಕ್ಕುಗಳು ಅವರಿಗೆ ಸಿಗದೇ ಹೋಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೇವಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವರು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರ ಮೂಲಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಥ್ರೂ ದ ಜುಡಿಷಿಯರಿ, ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಮೂಲಕ ಅವರು ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಕ್ಕನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಥ್ರೂ ದ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ರೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಬರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್. ಅಂದರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ವೆನ್ ಅವರ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೈಲೇಟೆಡ್, then we can seek the remedy by filing the cases either in the Supreme Court or in the High Court ಅಂತೇಳಿ. ಸಂವಿಧಾನ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಸನ್ನು ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲಿ? ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಹೈಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ. ಯಾವಾಗ? ವೆನ್ ವಿ ಫೈಲ್ ದ ಕೇಸಸ್ ಇನ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ ದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ organizations, then the concerned court ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು gives the justice to the people. ನಾವು ಕೇಸನ್ನು ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಇವತ್ತೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ರಿಚ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೂವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುವ ಕಾರಣ ಮಾತ್ರ. Next, fourth one, mirror of the state. Mirror of the state. Constitution is called as a mirror of the state because Constitution always reflect the objectives of the state. Why Constitution is regarded as mirror of the state? Because the objective of the state and the Constitution is one and the same, that is the ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಅಂತಲೇ. ಯಾಕೆ ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಕೈಗನ್ನಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಕನ್ನಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರನ್ನೇ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ಯಾವುದರ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸನ್ನೇ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತದೆ. ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟಿನ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಒಂದೇ, ಅದೇನು? ಜನರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಜನರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನನ್ನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮಿರರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಸ್ ರಿಲೇಷನ್.
to bring harmonious relation between people and government. To bring harmonious relations between people and also the government, constitution is very, very essential. So to bring a harmonious relations between the people and the government, constitution is very, very essential. So the people and the government are considered as the two main pillars of democracy. By explaining the role and responsibilities of both the people and also the government, it tried to bring a harmonious relations between these two ಅಂತೇಳಿ. ಜನರು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ನಡುವೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ತರಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಸಂವಿಧಾನ ಅಗತ್ಯ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾಕೆ ಪೀಪಲ್ ಮತ್ತು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಡುವೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರಿಲೇಷನ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಈ ಜನರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಎರಡು ಕಂಬಗಳು. ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ನಿಂತಿರುವುದು ಜನರು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನುವಂಥ ಎರಡು ಪಿಲ್ಲರಿನ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ಕಂಬಗಳ ಮೇಲೆ. ಎಷ್ಟು ತನಕ ಈ ಕಂಬಗಳು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಈ ಕಂಬಗಳು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತುಂಬ ವೀಕ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ, ಆವಾಗ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲುಗಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎರಡು ಕಂಬಗಳು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದು ಅಗತ್ಯ. ಈ ಎರಡು ಕಂಬಗಳು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರಿಲೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರಿಲೇಷನ್ ತರುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್? ಜನರ ಪವರ್ ಏನು, ಜನರ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು, ಡೆಮೋಕ್ರಸಿಯಲ್ಲಿ ಜನರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳೇನು, ಜನರ ಅಧಿಕಾರಗಳೇನು, ಜನರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಗಳೇನು ಹೇಳುವುದರ ಮೂಲಕ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸರಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಗಳೇನು, ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ತವ್ಯಗಳೇನು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನು ಹೇಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಜನರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರಿಲೇಷನ್ಸನ್ನು ತರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ವೆನ್ ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್, ರೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಆಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ these 4 or 5 points. Constitution has its own importance, but here we discussed only the 5 importance. So these are some of the main importance of the constitution. Next concept is constitutional government. The concept of constitutional government will be discussed in the next class. Thank you.